Namaskaram. Vanakkam. Here is our weekly message to our Puducherry brothers and sisters. Want to thank our Puducherrians for having extended fullest cooperation to our medical family, medical team, medical workers, and our law enforcement by constantly wearing a mask, maintaining a social distance, keeping hygiene. Because of these, and also trying and taking care of themselves. It's because of your cooperation and the hard work being put in by the medical team that our positivity rate has come down. By fall in positivity rate means there are no deaths or very few deaths, or it's manageable. That means Puducherry remains healthy. Want to thank you. But that doesn't mean that we relax. Our positivity rate has come down. Death rate has almost become negligible and nil. But we can maintain this now. The real challenge now before us is with the coming festivities. Navratras are already there. Durga Puja will be there, and many other festivals. It's a festive season, something which we all look forward to every year. And luckily, just at the right time, the positivity rate in Puducherry has come down from COVID, and also the death rate has come down compared to many other places in the country and the world. In fact, in many European countries, they are closing down again. But we are not. Because if you close down, you lose business. You lose work. You lose employment. You lose mobility. Now with the opening up, even our children have gone to school. The higher classes can go with the permission of the parents and take guidance from the teachers. So see, that's a benefit because it came down. Had the positivity rate not come down, we could not have opened up. And I want to also tell you that the Puducherry government is being very carefully guided in this COVID management by Government of India, Ministry of Home Affairs, Indian Council of Medical Research, experts from the ICMR. We're very grateful to them. Because of their close expertise and guidance, Puducherry is benefiting. But our own team of expert doctors and nurses and all our medical healthcare staff, we're all working together. So that's why I said I want to thank you for the appreciation. But the most important part now is that those who've been treated can have a relapse. We must not allow a relapse. It's like dengue. In dengue, the relapse is very dangerous. Therefore, even in COVID, recovered, please stay protected. Do not allow a relapse to happen. Similarly will be our clinical management. Now that we must avoid death at all costs. Therefore, anybody who's going for a treatment in the hospital must make sure our medical team does a very good clinical management, and the patient must be upfront, give the papers of any past morbidity, past disease. The more forthright you will be to the doctors, the better. Our theatres have opened, our bars are open, and our mobile team will be coming to the bars and restaurants and cinema halls to do sample random checking at the beach. So that because people at the beach are all coming from all directions, we're doing random checking through mobile team to see if there is any infection and catch it early. Puducherry is testing in thousands every day. We must make sure. Similarly, the northeast monsoon is right here now. And monsoon comes with its own issues of health. We need to be very careful that we don't choke the drains. The drains are being cleared. The desilting has happened. Our public works department engineers have done a very careful job this time of desilting in time, clearing our drains. Please do not throw garbage into the drains, because if you choke it, it will overflow again. As I said, relapse has to be prevented. We must not let the infection get revived. At the moment, it is under very heavy control. Therefore, I urge you, the Sunday market, the festivities, the temple, and over the fish market, bazaars, and others. I urge you once again to make sure, please avoid the Sunday markets. Don't crowd the Sunday markets. Space it out, and certainly not the fish market, because that's where the infection will get revived. Please make sure that we do not increase the infection at the moment. Pondicherry has rescued a situation.
Therefore, we must be staying at the top of it while thanking you, also requesting you, appealing you, do not let things relapse. Do not let things go slip back again. Let us maintain, and when we meet again next time, we wish you Durga Puja, we wish you all the happy festivities, and that say, thank you, we've remained healthy through the week. Thank you. வணக்கம். மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர்களுடைய கோவிட் சம்பந்தமான உரையை தமிழாக்கம் செய்து உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிறேன். முதலாவதாக புதுச்சேரி சகோதர சகோதரிகளுக்கு எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சமீபத்திலே கோவிட்னாலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டு வருகிறது. கோவிட் சம்பந்தமான மரண எண்ணிக்கையும் கணிசமான அளவிலே குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் பொதுமக்கள் அளித்த ஆதரவு. பெரும்பாலானோர் இன்றைக்கு முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே வருவதில்லை. அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனைகளை கேட்டு அதன்படியாய் செய்வதனாலே தற்பொழுது மிக அதிகமாக கோவிடுடைய தாக்கத்தை குறைத்திருக்கிறோம். வரக்கூடிய மரணத்தையும் குறைத்திருக்கிறோம். அதே சமயத்திலே நாம் பெற்ற இந்த முன்னேற்றத்தை வரக்கூடிய நாட்களிலே நிலை கொண்டிருக்க வேண்டும். அதை இழந்துவிடக்கூடாது. பண்டிகை நாட்கள் சமீபத்திலே வந்து கொண்டிருக்கிறது. துர்கா பூஜாவா இருக்கலாம், தீபாவளியா இருக்கலாம், இன்னும் பல பண்டிகைகளா இருக்கலாம். இந்த பண்டிகையின் போது மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். பொருட்கள் வாங்குவதற்காக கடை வீதிகளுக்கு மக்கள் அதிகமாக கூடுவார்கள். இந்த நேரத்திலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். திருவிழா நேரத்திலே நாம் சமுதாய இடைவெளி இல்லாமல் நாம் போகும் பொழுது கோவிட் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே பொதுமக்கள் இதிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக சண்டே மார்க்கெட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலே பார்க்கும் பொழுது மிக அதிகமாக கூட்டங்கள் கூடுகிறது. இறைச்சி கடைகளிலும் மீன் கடைகளிலும் அதிகமாக மக்கள் கூட்டம் ஞாயிற்று அன்றைக்கு கூடுகிறது. இது நாம் தவிர்க்க வேண்டும். நம்முடைய அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம் சரி, மாநில அரசாங்கம் சரி, இப்பொழுது பல்வேறு காலகட்டங்களிலே தளர்வுகளை அறிவித்திருக்கிறார்கள். பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. உயர் வகுப்பிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பதற்காக பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல சினிமா தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான பல பணிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறது. நாம் இதை இழந்துவிடக்கூடாது. கோவிடுடைய தாக்கம் புதுச்சேரியிலே இப்பொழுது எவ்வளவு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நிலை நாம் தொடர வேண்டும். இன்னும் அதை நாம் குறைப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அவையெல்லாம் தடைபடாமல் பார்த்துக் கொள்ள முடியும். இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளிலே சரியான கட்டுப்பாடு இல்லாதபடியினாலே மறுபடியுமாக இரண்டாவது அலை என்று சொல்லக்கூடிய செகண்ட் வேவ் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே மிக அதிகமாக அந்த நாடுகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு மறுபடியுமாக அவர்கள் பொருளாதார நடவடிக்கை எடுத்து கடைகள், வீதிகள் எல்லாவற்றையும் மூடிவிட்டார்கள். நாம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை நாம் போகக்கூடாது. நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, ஏற்கனவே கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்கள் கூட ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் மறுபடியும் அவர்களுக்கு தொற்று ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எப்படி ஒரு டெங்கு நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டு அவர் குணமடைந்தவர்கள் மறுபடியும் அது பாதிக்கப்படும் போது அதிகமான ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று நாம் சொல்கிறோமோ, அதே போல இந்த கோவிட் நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று மீண்டவர்கள் மறுபடியும் அதிலே பாதிக்கப்படாதவர்களுக்கு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மக்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக தங்களை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த சமயத்திலே நம்முடைய புதுச்சேரி அரசாங்கத்துக்காக நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுத்து தொடர்ந்து வழிகாட்டி வருகிற நம்முடைய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கும், ICMR என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்துக்கும், இரவு பகல் பாராமல் உழைக்கக்கூடிய நம்முடைய மாநிலத்தை சார்ந்த சுகாதார ஊழியர்களுக்கும், மருத்துவர்களுக்கும், செவிலியர்களுக்கும், சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிற அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய வடகிழக்கு பருவமழை தொடக்க இருக்கிறது. அதை சந்திப்பதற்காக அனைத்து துறைகளும் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பொதுப்பணித்துறை, உள்ளாட்சித்துறை ஆகிய துறைகள் வாய்க்கால்களிலே இருக்கக்கூடிய சாக்கடைகளில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அகற்றி நீர் ஓட்டத்துக்கான ஒரு நல்ல சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே பொதுமக்கள் நீங்கள் தயவு செய்து அந்த பொது சாக்கடைகளிலே குப்பைகளை கொட்டி மறுபடியும் ஒரு தேக்க நிலையை உருவாக்க வேண்டாம். அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது கொசு தொல்லையை நாம் ஒழிக்க முடியும். கொசு மூலமாய் பரவக்கூடிய டெங்கு போன்ற நோய்களையும் நாம் தடுக்க முடியும். நாம் ஒன்றாக இணைந்து செயலாக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே புதுச்சேரி மாநிலம் ஒரு சுகாதாரமான, இந்தியாவிலே ஏன் உலகத்திலேயே ஒரு தலை சிறந்த ஒரு மாநிலமாக நாம் மாற்ற முடியும். அந்த ஒரு நல்ல காரியத்தோடு, நல்ல செய்தியோடு மறுபடியும் உங்களை மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி.